Hello, dear learners and viewers. How are you all? I hope and believe that you are fit and fine and here with me in this channel to view this video class. I'm Milan Mondol with you in this channel to facilitate your English language learning and academic English learning. So I heartily welcome you all to this important class, especially for the students of ACC level. Today in this class, I'm going to another important passage from ACC first paper textbook, and the passage is from Unit 2 and Lesson 3. And if you watch this video class till the end, and if you find out, and if you open the textbook of yours, you will find the title of the lesson is Scientific Breakthroughs We Are Waiting For, Part 1. That is, there are two lessons on the same title, and so the title of today's is for Part 1, and when you will read the passage from Lesson 4, you will see that the title will be like this: Scientific Breakthroughs We're Waiting for Part 2. So, dear students, I hope you are ready with your textbook beside you and also a notebook so that you can take down the important points and the meaning of the important words or phrases from this very lesson. So don't wasting any time, we can go to the textbook directly so that you can read the passage from there. And you also can read the passage with me as I am going through slowly of the passage. So okay, let's go to the textbook. So dear student, this is your textbook, that is English for today. And now we're going to the content to see whether the content is okay or not. Yes, this is Unit 2. The title of the Unit 2 is Greatest Scientific Achievements. And today we'll go through the lesson number 3. The title of this lesson is Scientific Breakthroughs We Are Waiting For. In my two previous classes, I have read the passages from lesson 1 and lesson 2. I hope that you have already watched the video classes and have understood everything very clearly. And in my next video class, I will read through the lesson number 4 with the same title. Okay, dear students? So let's go to our lesson to read the passage well. Okay, dear student, this is the lesson number 3. Before starting going through the main text, I want to read through this very script so that if any question is set on this very 3 or 4 lines of this passage, you can answer them well. তোমাদেরকে বলতে চাই যে ফার্স্ট পেপার বইয়ের এরকম ছোট ছোট কিছু প্যারাগ্রাফ থাকে বা স্ক্রিপ্ট বা উদ্ধৃতি থাকে, বিশেষ কথা থাকে, যেগুলো অনেক সময় উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু হিসেবে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় দিয়ে দিতে পারে। এই জন্য এই জাতীয় ছোট ছোট যদি কোনো আমরা প্যারা পেয়ে থাকি বা প্যারাগ্রাফ পেয়ে থাকি, তাহলে আমরা সেগুলো একটু পড়ে নিই, যাতে এখান থেকে যদি কোনো কোশ্চেন হয় আমরা যেন সহজেই উত্তর করতে পারি। So you can start. Science has grown rapidly. Science অনেক অগ্রগতি করেছে, অনেক দ্রুত এগিয়ে গেছে।
over the past few centuries, গত কয়েক শতাব্দীতে। তাহলে ওভার দ্য পাস্ট ফিউ সেঞ্চুরিজ মানে হচ্ছে গত শতাব্দীতে, র্যাপিডলি মানে দ্রুত গতিতে, হ্যাজ গ্রোন মানে অগ্রগতি লাভ করা, বেড়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তাহলে বিজ্ঞান গত কয়েক শতকে অনেক অনেক এগিয়ে গেছে এবং খুব দ্রুত এগিয়ে গেছে। মেকিং থিংস পসিবল দ্যাট, তাহলে সেই সকল জিনিসকে সম্ভব করে যেগুলো ওয়ার ওয়ান্স কনসিডার্ড কমপ্লিটলি ইম্পসিবল, যেগুলো ওয়ান্স একসময় কনসিডার্ড বিবেচনা করা হতো কমপ্লিটলি পুরোপুরি ইম্পসিবল মানে অসম্ভব। তার মানে পূর্বে যে বিষয়গুলোকে একদম অসম্ভব বলে মনে করা হতো সেইগুলোকেই সম্ভব করে গত কয়েক শতকে বিজ্ঞান অনেক দ্রুত গতিতে সামনে এগিয়ে গেছে। সায়েন্স হ্যাজ ডান আ লট, সায়েন্স অনেক কিছু করেছে টু কিওর many of our worldly troubles. To cure মানে এখানে সলভ বুঝবো, মানে সমাধান করা। তাহলে সমাধান করতে worldly troubles বলছে পার্থিব যে সকল সমস্যা। তাহলে আমাদের অনেক পার্থিব বা জাগতিক সমস্যার সমাধান করতে সায়েন্স অনেক কিছু করেছে। বাট ওয়ান থিং অ্যাবাউট সায়েন্স ইজ দ্যাট, তবে সায়েন্স সম্পর্কে, বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো যে ইট ইজন্ট পারফেক্ট, এটা কখনোই নিখুঁত বা খাঁটি নয়, বা এটা সম্পূর্ণ নয়। অ্যান্ড নেভার উইল বি, এবং এটা কখনো হবেও না। মানে সায়েন্স কখনোই পূর্ণাঙ্গ হবে না, যে সায়েন্স সবকিছু আবিষ্কার করে ফেলেছে আর কোনো কিছু আবিষ্কার করার মতো নেই, এমনটা কখনোই হবে না। যত দিন যাবে ততই সায়েন্স নতুন 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 বিষয় কিন্তু আবিষ্কার করতেই থাকবে এবং সেগুলো হবে খুবই অকল্পনীয় এবং চমৎকার। দ্য রিজন ফর দিস, আর এই সায়েন্সের পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার পিছনে কারণ হলো ইজ দ্যাট দেয়ার ইজ নো লাস্ট ওয়ার্ড ইন সায়েন্স। আমরা বলতে পারি যে বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কোনো কথা নেই, মানে শব্দ নেই যে না আজ থেকে সায়েন্স আর নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না, এমনটা কখনোই নয়। বরং দেয়ার ইজ অলওয়েজ মোর টু ডিসকভার, বরং আরো 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 জিনিস রয়েছে আবিষ্কার করার মতো, অনেক অনেক জিনিস রয়েছে আবিষ্কার করার মতো যা আমরা কল্পনা করছি না, সেটাই হয়তো একসময় কোনো না কোনো মানুষের মাথায় চলে আসবে এবং সে এই বিজ্ঞানের অগ্রগতি দিয়েই নতুন সৃষ্টির আলোয় আমাদেরকে আলোকিত করে ফেলবে। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই হচ্ছে ছোট্ট একটি প্যারাগ্রাফ, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এরপর আমরা মূল প্যাসেজে চলে যাই। তাহলে মূল প্যাসেজের টাইটেলটি কি হচ্ছে? সায়েন্টিফিক ব্রেকথ্রুস। সায়েন্টিফিক ব্রেকথ্রুস উই আর ওয়েটিং ফর, পার্ট 1। তাহলে সায়েন্টিফিক ব্রেকথ্রুস মানে কি? সায়েন্টিফিক মানে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞান সম্মত বা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত এমন কিছু। ব্রেকথ্রুস মানে কি? ব্রেকথ্রু মানে হচ্ছে নতুন কিছুর আবিষ্কার করা, নতুন কিছু পাওয়ার যে সফলতা, সেটা অর্থাৎ নতুন প্রাপ্যতার যে সফলতা, যেগুলো আমরা হয়তো সামনে পাবো, যার জন্য এখন আমরা কি করছি? অপেক্ষা করছি। অর্থাৎ এখনো আমরা হাতে পাইনি এমন কিছু বিষয় এই প্যাসেজে আমরা আলোচনা করব। অর্থাৎ পূর্বের দুটো প্যাসেজে আমরা দেখেছি, লেসনে দেখেছি, এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেগুলো অলরেডি আমরা হাতে পেয়েছি। আর এখানে আমরা কিছু বিষয় সম্পর্কে জানবো যেগুলো এখনো মোটামুটি অগ্রগতি মধ্যে রয়েছে বা আবিষ্কারের সফলতার ঠিক কাছাকাছি চলে গেছে, যেগুলো আমরা খুব শীঘ্রই পেয়ে যাব। তাহলে দেখি, আমরা শুরু করি। The first thing we are going to talk about is DNA computer. একসময় আমরা শুধু কম্পিউটারের কথা ভাবতাম। We only thought about computer. Even from today,
we are going to think about DNA computer. তাহলে একসময় শুধু কম্পিউটারের কথা ভাবতাম, কিন্তু এখন আমরা এমনকি ডিএনএ কম্পিউটার সম্পর্কে ভাবতে যাচ্ছি। তা প্রথমে ব্যাপারটা হলো ডিএনএটা আসলে কি। ডিএনএ আমরা বিজ্ঞানে দেখেছি যে জিন তত্ত্বকে বা জিনগত যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে প্রত্যেকটা প্রাণীর, সেটা বহন করে যে উপাদান এবং জিনগত যে বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামুটি স্টোর করে থাকে গঠনগত, বুদ্ধিগত, চেহারার যে কোনো হোক, যে কোনো ধরনের তথ্য যে উপাদানের মধ্যে সঞ্চিত থাকে তাকে আমরা বলে থাকি কি ডিএনএ। আর ডিএনএ এর কারণে পিতা মাতার বৈশিষ্ট্য কিন্তু সন্তানের মধ্যেও চলে যায়। তা দেখি কি বলে। আর এরকম কি ডিএনএ কম্পিউটার আমরা জানতে যাচ্ছি। ডিএনএ সূক্ষ্ম ছোট অণু কণা জাতীয় উপাদান যার রয়েছে ব্যাপক ধারণ ক্ষমতা, স্টোরিং অ্যাবিলিটি। সেই স্টোরিং অ্যাবিলিটিকে কাজে লাগিয়ে we can invent or can build a computer that can also store lots of informations, etc. etc. চলো আমরা একটু দেখে নিই। ইমাজিন, মনে করো having an iPod, যে একটা আইপড রয়েছে, capable of holding thousands of years of high definition videos. তাহলে আমরা একটা কল্পনা করে নিই যে এক ধরনের আইপড রয়েছে যা সক্ষম, ক্যাপেবল মানে সক্ষম, কি করতে, হোল্ডিং ধারণ করতে থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স অফ হাই ডেফিনেশন ভিডিও। মানে মনে করো হাজার হাজার বছর থাকবে বা হাজার হাজার বছর লেন্থের যে উচ্চ ডেফিনেশনের যে ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওগুলোতে সে সক্ষম ধারণ করতে। অর্থাৎ এই জাতীয় লং লং ভিডিওস যাতে ব্যাপক ব্যাপক মেমোরি লাগবে, সেই মেমোরি এই আইপডের মধ্যে রয়েছে, যে আইপডে মোটামুটি হাজার হাজার বছরের যে ভিডিও সেগুলো আমরা রেখে দিতে পারি। তাহলে এটা আমরা কল্পনা করছি, মনে করি যে এমন একটা মেমোরি আমরা পেয়েছি যাতে আমাদের হাজার হাজার বছরের যা কিছু ভিডিও করা হবে, যা কিছু লেখা হবে, যা কিছু অডিও রেকর্ডিং করা হবে, সব একটা মেমোরির মধ্যেই ধরে যাবে। এটা আমরা কল্পনা করতেই পারি, কিন্তু হয়তো এখন মনে হচ্ছে আমাদের কাছে ইম্পসিবল। বাট কি বলছে, a DNA computer would make such a device very possible. অর্থাৎ যদি আমরা ডিএনএ কম্পিউটার তৈরি করতে পারি, তাহলে এই ধরনের ডিভাইস, সাচ আ ডিভাইস মানে এই আইপড জাতীয় যে ডিভাইস, সেটা আসলে ভেরি পসিবল হয়ে যাবে, খুবই খুবই একদম রিয়েলিটিতে চলে আসবে। মানে উই ক্যান থিঙ্ক ইট ইন রিয়েলিটি, আমরা বাস্তবতায় এটা তখন দেখবো এবং ভাবতে পারবো যে না, এই হলো সেই ডিভাইস যার মধ্যে আমরা হাজার হাজার বছরের লেন্থের যে ভিডিও, সেই ভিডিও আমরা এখানে রাখতে পারবো। তাহলে ডিএনএ কি একটু দেখিনি। ডিএনএ ইজ দ্য সাবস্টেন্স। সাবস্টেন্স মানে হচ্ছে উপাদান। তাহলে ডিএনএ এক ধরনের উপাদান দ্যাট লিভিং অর্গানিজমস, লিভিং অর্গানিজমস বলতে আমরা বুঝি জীবসত্তা, মানে যাদের জীবন রয়েছে, সেটা ক্ষুদ্র একদম কীট থেকে শুরু করে, অণু থেকে শুরু করে একদম বড় বড় বিশাল আকার প্রাণী পর্যন্ত, প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমের ডিএনএ হলো এমন এক ধরনের উপাদান যারা কি করে, ইউজ, যে ডিএনএ গুলোকে ইউজ করা হয় এই লিভিং অর্গানিজম গুলো করে থাকে এই ব্যবহার, টু স্টোর জেনেটিক ইনফরমেশন। জেনেটিক ইনফরমেশন আমরা জানি জিন সম্পর্কিত বা জীবন সম্পর্কিত যে ইনফরমেশন, সেগুলো কিন্তু এই ডিএনএ তে স্টোর করা থাকে। হোয়াট মেক্স ডিএনএ স্পেশাল, আর যে জিনিসটা ডিএনএ কে আরো বেশি স্পেশাল করে ফেলেছে, ইজ দ্যাট, সেটা হলো যে ইট ইজ এক্সট্রিমলি এফিসিয়েন্ট, এটা খুবই দক্ষ, when it comes to storing information in a limited space। অর্থাৎ একটা ছোট জায়গাতে
তথ্য স্টোর করাতে ডিএনএ আসলে এক্সট্রিমলি এফিসিয়েন্ট, মানে খুবই খুবই দক্ষ, যখন অল্প জায়গাতে বেশি ইনফরমেশনের কথা আমরা ভাববো। ডিএনএ ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র কণা জাতীয় জিনিস, উপাদান, যার ভিতরে অসংখ্য অসংখ্য ইনফরমেশন কিন্তু স্টোর করে রাখা সম্ভব। এখানে কি বলছে, জাস্ট 1 মিলিগ্রাম অফ ডিএনএ, বলছে ক্ষুদ্র 1 মিলিগ্রাম ডিএনএ is capable of সক্ষম holding all the printed material in the world। দেখো কত অকল্পনীয় একটা বিষয়, যে ছোট মাত্র তার ওজন হবে বা আয়তন হবে 1 মিলিগ্রাম, এমন একটা ডিএনএ সারা বিশ্বের যত প্রিন্টেড ম্যাটেরিয়াল রয়েছে, নিউজ পেপার বলো, বই বলো, যে কোনো ধরনের ম্যাটেরিয়ালকে সে ধারণ করতে সক্ষম। তাহলে কত একটা অকল্পনীয় ব্যাপার মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা আজকে we can think and it has been a thinkable idea actually. So DNA computing is currently in its infancy। তাহলে আজকে আমরা যে চিন্তাটা করছি, ডিএনএ কম্পিউটিং এর কথা ভাবছি, এটা বর্তমানে ইন ইটস ইনফ্যান্সি। ইনফ্যান্সি মানে কি আমরা জানি, ইনফ্যান্সি মানে হচ্ছে শৈশবকাল, শিশুকাল, বাচ্চাকাল যাকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু এখানে আমরা কি বুঝবো, যে এটা শুধু শুরুর দিকে রয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তাহলে আজকে ডিএনএ কম্পিউটারের কথা যেটা আমরা ভাবছি, সেটা রয়েছে তার শুরুর পথে। উইথ প্রোটোটাইপস সাচ অ্যাজ মায়া সেকেন্ড, তার রয়েছে একটা প্রোটোটাইপ মানে একটা নমুনা, একটা মূল নমুনা রয়েছে, যেমন মায়া সেকেন্ড নামে, যেটা অনলি ক্যাপাবল অফ শোয়িং দ্য কনসেপ্ট। যে মায়া সেকেন্ড নামে যে প্রোটোটাইপ বা নমুনাটা আমরা দেখছি, এটা শুধু আমাদের একটা কনসেপ্ট দিচ্ছে যে আসলে সে কি করতে সক্ষম, অর্থাৎ ডিএনএ কম্পিউটিং কি করতে পারে তার একটা নমুনা হিসাবে আমরা এই মায়া সেকেন্ড কে দেখতে পারি। এটা হচ্ছে জাস্ট একটা নমুনা। এটা হচ্ছে কি, আমাদের শুধু এই কনসেপ্টটাকে আমরা যে আইডিয়া করছি যে এত এত ধরাতে পারে, সেই কনসেপ্টটাকে আমরা যে সঠিকভাবে ধরতে পারি এবং বাস্তবভাবে নিতে পারি, তার একটা নমুনা হিসাবে কিন্তু আমরা পাচ্ছি। তাই বলছে ইফ ডিএনএ কম্পিউটিং ইজ পারফেক্টেড, বলছে যদি এই ডিএনএ কম্পিউটিং কে একসময় যথাযথ পর্যায়ে নিয়ে আসা যায়, computers will become capable of holding amounts of information that are hard to imagine by today's standard। অর্থাৎ যদি এই ডিএনএ কম্পিউটিং কে একসময় আমরা বাস্তবে রূপান্তর করতে পারি, তাহলে কম্পিউটার এত পরিমাণ ইনফরমেশন ধারণ করতে সক্ষম হবে যে দ্যাট আর হার্ড টু ইমাজিন, যেটা কি বর্তমানে কল্পনা করাও মানে কঠিন বাই টুডে স্ট্যান্ডার্ডস। মানে আজকের যে স্ট্যান্ডার্ডে আমরা রয়েছি কম্পিউটারের, সেই স্ট্যান্ডার্ডে চিন্তা করলে আসলে ওটা ভাবাই কঠিন, মানে অসম্ভব হয়ে যাবে, যে আমরা ভাবতেই পারি না যে এই ডিএনএ কম্পিউটিং এ এত পরিমাণ ইনফরমেশন আসলে স্টোর করা যাবে। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এই ডিএনএ কম্পিউটিং সম্পর্কে, অর্থাৎ ডিএনএ কম্পিউটার সম্পর্কে, যে এটা যদি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়, এবং যদিও এটা এখন চিন্তা ভাবনায় বাস্তবতা এসে গেছে, কিন্তু এটা শুরুর দিকে শুধু, এবং তার একটা ছোট নমুনাও আমরা পেয়েছি। এটা যদি আসলেই একদম পারফেক্টলি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়ে পড়ে, তাহলে এটা এত পরিমাণ ইনফরমেশন হোল্ড করতে পারবে যে আমরা আজকের যে স্ট্যান্ডার্ড বা মান, সেই মানে তাকে আমরা কল্পনাই করতে পারছি না। এটা হলো একটি বিষয়। তোমরা এই জাতীয় প্যাসেজ গুলো বা প্যারাগ্রাফ গুলো অবশ্যই মনোযোগের সহিত পড়বে, কারণ এগুলো কিন্তু আসলে উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু হিসাবে দেওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি, অনেক বেশি। এবং আরো বিশেষত যেটা ফ্লো চার্ট বা হচ্ছে প্যাসেজ তো মোটামুটি থাকেই, কিন্তু উইথ ক্লু উইদাউট ক্লুর ব্যাপারটা আসলে আমরা খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ ভেবে এই প্যাসেজ গুলো পড়তে পারি। চলো এবার আমরা 2 নম্বর বিষয়টা একটু জেনে নিই। দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ পার্মানেন্ট মুন বেস, অর্থাৎ চাঁদে, পার্মানেন্ট মানে হচ্ছে স্থায়ী, বেস মানে হচ্ছে আবাস। তাহলে চাঁদে স্থায়ী আবাসের কথা বলা হচ্ছে এখানে, যে
চাঁদে আমরা হয়তোবা এক সময় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবো। তো দেখি কি বলে, এটা আদৌ ভাবার যোগ্য কিনা বা এটা সম্ভব কিনা দেখি। Ever since setting up human habitation in space was first imagined, বলতেছে যবে থেকে বা যেদিন থেকে ভাবা হচ্ছে যে মহাশূন্যে মানুষ তাদের আবাস স্থাপন করতে পারবে, এটা হচ্ছে যবে থেকে প্রথম ভাবা হচ্ছিল, ওয়াজ ফার্স্ট ইমাজিন, যে যবে থেকে মানুষ ভাবতে পারছে যে এরকম যদি আমরা আকাশে বাড়ি বানাতে পারতাম, মহাশূন্যে যদি থাকতে পারতাম, এরকম কল্পনা যেদিন থেকে মানুষের মাথায় এসেছে সেদিন থেকে ইট ওয়াজ থট, ভাবা হচ্ছে যে দ্যাট দ্য মুন উড বি দ্য ফার্স্ট অবজেক্ট, যে ভাবা হচ্ছে চাঁদই হবে প্রথম জিনিস টু বি কলোনাইজড, যেটা যেটা কি হয়ে যাবে, উপনিবেশ হয়ে যাবে কারো। বিকজ সিন্স ইট ওয়াজ ক্লোজেস্ট টু আর্থ, কারণ চাঁদটা হচ্ছে কি পৃথিবীর কাছাকাছি। তাহলে যেদিন থেকে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে যে আমরা যদি চাঁদে থাকতে পারতাম, সেই প্রথম চিন্তা থেকেই এটুকু আমরা বর্তমানে চিন্তা করতে পারি যে চাঁদ পৃথিবীর কাছাকাছি হওয়ায় এই চাঁদই হবে প্রথম জিনিস যাকে মানুষ প্রথম কলোনাইজ করবে আর কি, আমাদের পৃথিবীর বাইরের কোন উপাদানকে আর কি। অলরেডি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তো কলোনাইজেশনের মধ্যেই ছিল এবং সেগুলো কিছু এখন ডেমোক্রেসি পেয়ে গেছে, স্বাধীনতা পেয়ে গেছে। কিন্তু এর পরবর্তীতে ভাবা হচ্ছে যে মহাশূন্যের যে বিষয়গুলো রয়েছে, চাঁদ, সূর্য, চাঁদ রয়েছে, মঙ্গল গ্রহ রয়েছে, এগুলোর মধ্যে হয়তোবা চাঁদই হবে প্রথম অবজেক্ট বা জিনিস যাকে মানুষ প্রথম কলোনাইজ করবে। চাঁদে কবে গিয়েছিল মানুষ আমরা পূর্বের একটি প্যাসেজে দেখেছি, যে প্যাসেজ নাম্বার লেসন নাম্বার 1 এ এই ইউনিটের, যে মানুষ 1969 সালে ইন 1969, অর্থাৎ 1969 সালে when man first walked on the moon, মানুষ যখন প্রথম চাঁদে হাঁটে, ঠিক তখনই a permanent colony suddenly appeared to be very achievable, তখনই কি হয়, একটা দীর্ঘস্থায়ী বা হচ্ছে স্থায়ী কলোনি সাডেনলি অ্যাপিয়ার টু বি অ্যাচিভেবল, হঠাৎ করে সামনে এসে যায় কি হিসাবে, অর্জনযোগ্য হিসাবে, যে না চাঁদে মানুষ একটা কলোনি স্থাপন করতে পারে এবং সেটা পার্মানেন্ট কলোনি হিসাবে, এবং মনে হচ্ছে অ্যাপিয়ার টু বি ভেরি অ্যাচিভেবল, মানে তখনই মানুষ হঠাৎ করেই ভেবে বসে যেটা একদিন না একদিন অর্জন হবেই হবে, যে মানুষ একসময় চাঁদে বসবাস করবে। And today we can see different kind of newses that some people will be sent permanently uh, to the moon to live there. তার মানে এখন আমরা দেখছি যে চাঁদে মানুষ পাঠানো হচ্ছে সেখানে বসবাসের জন্য, এবং পার্মানেন্টলি পাঠানো হচ্ছে, এবং এর জন্য বেশ জমি বিক্রি হয়েছে আমরা শুনেছি, এর জন্য বিভিন্নভাবে টাকা পয়সা দিয়ে নাকি চাঁদে মানুষের বসবাসযোগ্য যে বিভিন্ন আবাস এবং তার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা চাঁদে হয়তো পাঠানো হচ্ছে, বা সেখানেই সবকিছুর ম্যানেজমেন্ট নাকি করা হচ্ছে, তা সে সম্পর্কে নিউজ তো আমরা প্রায় পেয়ে থাকি। যা হোক, একসময় হয়তো চাঁদ নিয়েই আমাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে, হয়তোবা চাঁদে থাকা নিয়েই, চাঁদের জমি বিক্রি করা নিয়ে হয়ে পড়বে হুলস্থুল একটি কাণ্ড। তো যা হোক, পরের লাইনে চলে যায়। However, যাই হোক, for a variety of reasons, হচ্ছে বিভিন্ন কারণে, both economic and technical, তাহলে অর্থনৈতিক হোক বা হচ্ছে টেকনিক্যাল হোক, বিভিন্ন কারণে the project was never truly attempted, মানে কখনোই চেষ্টা করা হয়নি আগে। অ্যাটেম্প্ট মানে কি, চেষ্টা করা, সত্যিকার অর্থে, ট্রুলি মানে সত্যিকার অর্থে, তাহলে কখনোই আসলে এটা চেষ্টা করা হয়নি যে মানুষ চাঁদে বসবাস করবে। কিন্তু however, যাই হোক, নাসা কারেন্টলি হ্যাজ প্ল্যানস, নাসার রয়েছে বর্তমানে পরিকল্পনা টু হ্যাভ ওয়ান কনস্ট্রাক্টেড বাই 2024, অর্থাৎ 2024 সালের মধ্যেই একটা কলোনি স্থাপন করার চিন্তা ভাবনা কিন্তু নাসার রয়েছে। এছাড়াও the
European Space Agency ESA also has plans, তারও পরিকল্পনা রয়েছে to construct a moon base by 2025 এবং 2025 সালের মধ্যে চাঁদের স্থায়ী আবাস গঠনের পরিকল্পনা ইএসএরও রয়েছে। এছাড়াও কি বলা হচ্ছে, জাপান and India also is have plans to have a base by 2030. So not only NASA, not only ESA, but also Japan and India are also thinking to construct a moon base by 2030. অর্থাৎ 2030 সালের মধ্যে জাপান এবং ইন্ডিয়াও কিন্তু এই মুন বেস পার্মানেন্টলি কনস্ট্রাক্ট করার কথা কিন্তু ভাবছে। তবে the biggest barrier to a moon base, a base especially in moon, is money. অর্থাৎ সবচেয়ে বড় যে বাধা টু আ বেস, এই স্থায়ী আবাস স্থাপন করার ক্ষেত্রে, সেটা হলো কি মানি। সেখানে যে উপাদানগুলো দরকার মানুষকে পার্মানেন্টলি থাকানোর জন্য, জীবিত থাকানোর জন্য, যা কিছু আমরা পৃথিবীতে পাচ্ছি, সেই পৃথিবীর মতো একটা পরিবেশ চাঁদে তৈরি করার জন্য যে উপাদানগুলো লাগবে, সেই উপাদান ম্যানেজ করার জন্য যে ইকোনমিক আর মনিটারি যে পাওয়ার বা অ্যাবিলিটি, সেটা না থাকাটাই বর্তমানে বড় সমস্যার কারণ হয়ে গেছে বলা হচ্ছে। তবে এটা আমরা ভাবছি খুব খুশির বিষয়, আনন্দের বিষয়, কিন্তু many people within নাসার ভিতরে অনেক লোক রয়েছে, যেমন ইনক্লুডিং বাজ অলড্রিন। তাহলে বাজ অলড্রিন কে ছিল? দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি চাঁদে পা রেখেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং এর পরে। তাহলে নীল আর্মস্ট্রং তো অলরেডি মারা গেছে, আমরা জেনেছি। তাহলে বাজ অলড্রিন সহ অনেক মানুষ নাসার রয়েছে, have criticized, যারা অলরেডি সমালোচনা করেছে, the building of a moon base, মুন বেস স্থাপন করার চাঁদে, যেটা যদি করা হয় তাহলে হয়তো এই চাঁদ নিয়েই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে কিন্তু একটা বড় ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। কারণ এখানে আমরা অলরেডি দেখেছি নাসা ভাবছে চাঁদের বাসা তৈরি করার জন্য পরিকল্পনা আছে, রয়েছে ইএস এর রয়েছে, জাপানের রয়েছে, ইন্ডিয়া রয়েছে, রাশিয়ার রয়েছে, যারা মোটামুটি কিছুটা সক্ষম, তাদের মধ্যে কিন্তু চাঁদ নিয়ে চলছে ব্যাপক পরিমাণ একটা দ্বন্দ্ব, এবং তারা সবাই সেখানে কিন্তু স্থাপন করতে চাচ্ছে। কিন্তু চাঁদটা আসলে কার? আমরা বুঝলাম আমেরিকার মধ্যে যা আছে তা আমেরিকার, বাংলাদেশের মধ্যে যা আছে যা বাংলাদেশের, কিন্তু চাঁদ যে একটা আলাদা জিনিস, পৃথিবীর বাইরের একটা জিনিস, সেটা কার অধিকারে রয়েছে? এই বিষয়টা নিয়েই হয়তো একসময় বড় ধরনের দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। এই জন্য যাতে চাঁদে কোন রকম এই জাতীয় আবাস স্থাপন করা না হয়, এ নিয়ে অনেক লোকজনদের মধ্যে কিন্তু সমালোচনা রয়েছে বা বাধা রয়েছে। তারা কেন সমালোচনা করছে? সেইং দ্যাট নাসা শুড পুট মোর ফোকাস অন ডিফারেন্ট ইস্যুস লাইক ক্লিন এনার্জি। বলছে চাঁদে বসবাস করার চিন্তা বাদ দিয়ে বরং নাসার উচিত হবে পুট মোর ফোকাস, বেশি পরিমাণে চিন্তা করা, অন ডিফারেন্ট ইস্যুস, অন্য বিষয় নিয়ে, যেমন ক্লিন এনার্জির কথা, তাই তো, যে পরিষ্কার যে জ্বালানি পরিবেশ দূষণ করবে না, এরকম জ্বালানি নিয়ে ভাবা উচিত। মানে পৃথিবীতেই যাতে আমরা সুষ্ঠুভাবে বসবাস করতে পারি, এটা নিয়ে ভাবা উচিত। বরং পৃথিবীতে চাঁদে বসবাস নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সেটা তৈরি না করে চাঁদ থেকে কিভাবে আমরা সাহায্য পেতে পারি যাতে পৃথিবীর মানুষ আরো বেশি উপকার পায়, প্রকৃতির প্রতিকূলতার মধ্যে বসবাস করতে পারে। এবং এই বিষয়গুলো না ভেবে নাসা, এসা, জাপান কি করছে? যে চাঁদের জমি কিনে তারা সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার চিন্তা করছে। আসলে এই চিন্তাটা করা ঠিক নয়, বিকজ ইট উইল লিড আস টু আ ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ কনফ্লিক্ট বিটুইন ডিফারেন্ট নেশনস। আমরা অলরেডি দেখেছি যে কারা কি চাচ্ছে। তা ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে পার্মানেন্ট মুন বেস বলতে আসলে কি বলতে চাচ্ছে, এবং এটা কিভাবে সম্ভব বা আদৌ সম্ভব কিনা, এবং সম্ভব হলে কিভাবে মানুষ সম্ভব করবে, এবং এর বিষয়ে কোনো ব্যারিয়ার রয়েছে কিনা, এবং চাঁদে যে মানুষ বসবাস করতে যাবে এর পথে কোনো সমালোচনাও আছে কিনা। এরপর আমরা দেখি ক্লিন এনার্জি সম্পর্কে। ক্লিন এনার্জি কি? পরিষ্কার জ্বালানি। ক্লিন মানে পরিষ্কার, তাই না? এনার্জি মানে জ্বালানি, তাহলে হচ্ছে পরিষ্কার জ্বালানি বা বিশুদ্ধ জ্বালানি, যে জ্বালানি কি করবে না? পরিবেশ দূষণ
করবে না সেরকম জ্বালানির কথা আমরা বলছি। কারণ আমরা বর্তমানে যে জ্বালানি ব্যবহার করে থাকি, যেমন কোল, অয়েল, এগুলো কিন্তু আসলে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। কারণ এটা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের উপাদান সৃষ্টি করছে, যা আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করে মানুষ বা প্রাণী বসবাসের অযোগ্য করে তুলে দিতে পারে। তা দেখি আমরা ক্লিন এনার্জি নিয়ে আমরা কি ভাবতে পারি। While many alternatives to fossil fuels have been investigated, ফসিল ফুয়েলস মানে হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি, যেটা আমরা জেনেছি, তেল, কয়লা, গ্যাস, এগুলো হচ্ছে কি ফসিল ফুয়েলস, অর্থাৎ ফসিল এর মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে যে জ্বালানি শক্তি আমরা পাচ্ছি তাকে বলা হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানি। তবে বলা হচ্ছে যে মেনি অল্টারনেটিভস, এই ফসিল ফুয়েলস এর বা জীবাশ্ম জ্বালানির অনেক বিকল্প কিন্তু হ্যাভ বিন ইনভেস্টিগেটেড, মোটামুটি আবিষ্কার করা হয়েছে। তারপরেও দেয়ার ইজ স্টিল কোয়াইট আ ওয়ে, অনেক দূর যাওয়ার আছে, টু গো, তাই তো, যাওয়ার আছে, বিফোর ম্যানকাইন্ডস এনার্জি সাপ্লাই ইজ কমপ্লিটলি রিনিউয়েবল। রিনিউয়েবল মানে কি? নবায়নযোগ্য, মানে যে জ্বালানিটা কখনোই শেষ হবে না, যতই আমরা ওটাকে ব্যবহার করি না কেন সে নবায়ন হয়ে আবার সেই পর্যায়ে থাকবে। অর্থাৎ বলছে যে ফসিল ফুয়েল নিয়ে অনেক ভাবনা হয়েছে, অনেক বিকল্প আমরা ভেবেছি, তারপরেও মানুষ পুরোপুরি রিনিউয়েবল এনার্জির পর্যায়ে যেতে পারবে, সেটা যেতে হলে তাকে অনেক পথ এখনো পাড়ি দিতে হবে। অর্থাৎ এই পুরোপুরি নবায়নযোগ্য জ্বালানির যে সাপ্লাই, এটা পাওয়ার আগে মানুষকে অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে। কারণ অ্যাজ অফ টুডে, কারণ আজকের কথা যদি আমরা ভাবি তাহলে কি হচ্ছে, অ্যাবাউট 85% অফ অল এনার্জি, মানে যত শক্তি আমরা ব্যবহার করছি বর্তমানে, এই পুরো শক্তির 85% কামস ফ্রম ফসিল ফুয়েলস, সবই কিন্তু জ্বালানি থেকে, জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে আসছে। মানে 85%, 100 ভাগের মধ্যে 85 ভাগ এখনো আমরা ফসিল ফুয়েলস থেকেই পাচ্ছি। The reason clean energy is considered to be important is, তাহলে রিজন মানে কারণ, ক্লিন এনার্জি ইজ কনসিডার্ড টু বি ইম্পর্টেন্ট, তাহলে ক্লিন এনার্জিকে কেন গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হচ্ছে, তার কারণ হলো ইজ বিকজ ফসিল ফুয়েলস আরন্ট এক্সপেক্টেড টু লাস্ট মোর মাস লঙ্গার। কারণ ভাবা হচ্ছে যে ফসিল ফুয়েলস আর নট এক্সপেক্টেড টু লাস্ট, মানে টিকে থাকবে বলে প্রত্যাশা করা যাচ্ছে না মাস লঙ্গার, যে বেশি দিন এই ফসিল ফুয়েল আমরা ব্যবহার করতে পারবো কিনা আমরা জানি না, একসময় হয়তো এটা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও দে পলিউট দ্য এনভায়রনমেন্ট, তারা পরিবেশকে দূষিত করে, অ্যান্ড দে হ্যাভ লিড টু টেনশনস বিটুইন নেশনস, এবং অলরেডি এই ফসিল ফুয়েলস এর কারণে জাতির মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়ে গেছে। যেমন গ্যাস উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন সামুদ্রিক অংশ নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। যেমন বঙ্গোপসাগর নিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, মায়ানমারের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, এখনো কিছুটা রয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে রয়েছে চীনের সাথে, ওদিকে ফিলিপাইন সহ ওখানে যে দেশগুলো রয়েছে, ভিয়েতনাম, এগুলোর মধ্যে কিন্তু দ্বন্দ্ব রয়েছে। কারণ কি, এখানে যে ফসিল ফুয়েলস গুলো পাওয়া যায়, সেই এলাকাটা যদি কোনো দেশ দখল করে রাখতে পারে তাহলে সেই জ্বালানি কিন্তু তারা ইউজ করতে পারবে। তাই এই বলছে যে এই যে ফসিল ফুয়েলস এর ব্যবহার নিয়ে এবং সেগুলোর উত্তোলন নিয়ে এবং তার যে অধিকার, সেগুলো নিয়ে কিন্তু অলরেডি বিভিন্ন দেশের মধ্যে কিন্তু টেনশনস বা দ্বন্দ্ব রয়েছে। দ্য রিজন ক্লিন এনার্জি ইজ হার্ড টু কাম, তবে বলছে ক্লিন এনার্জি যদি এতই উপকারী হয় তাহলে কেন আমরা ক্লিন এনার্জি পাচ্ছি না? তার কারণ হলো কি, যে দ্য ক্লিন এনার্জি ইজ হার্ড টু কাম বাই, কাম বাই মানে পাওয়া। তাই বলছে ক্লিন এনার্জিকে পাওয়া এত কঠিন কেন, তার কারণ হলো ইজ দ্যাট, হলো যে উই হ্যাভ স্পেন্ট দ্য ফার্স্ট 150 ইয়ার্স ডিপেন্ডিং অন অয়েল, তাহলে গত 150 বছর আমরা কিন্তু কাটিয়েছি শুধু তেলের উপর ডিপেন্ড করে। তাহলে এই 150 বছরে নিশ্চয়ই তেল ব্যবহারের জন্য আমরা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছি, অনেক মেশিন পত্র আবিষ্কার করেছি, অনেক ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছি, যেগুলো এত সহজে তো আর সুইচ করা যাচ্ছে না, পরিবর্তন করা যাচ্ছে না। এই জন্য বলছে কি, অ্যান্ড ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু মেক দ্য সুইচ, অতএব পরিবর্তন করা কিন্তু
খুবই খুবই কঠিন। কারণ একটা মেশিনকে আমরা যখন ডিজেল বা পেট্রোল দিয়ে চালাচ্ছি, তখন সেই ইঞ্জিনটা কিন্তু ওই তেলটাকে ব্যবহার করেই চালানোর জন্য যে কারিকুলাম সেগুলো করা হয়েছে। এখন হঠাৎ করে তো তাকে আমরা আহ, বায়ু চালিত বা হচ্ছে উইন্ডমিল চালিত করতে পারবো না, বাতাস দিয়ে কিন্তু ওরা ব্যবহার করতে পারবো না। তাই বলছে যেহেতু গত 150 বছর আমরা কিন্তু এর উপরে ডিপেন্ড করেই কাটিয়েছি, অতএব হঠাৎ করে 2-1 বছরের মধ্যে আমরা সবকিছু পরিবর্তন করে ফেলবো এমনটা কিন্তু হতে পারে না। হয়তো আজ থেকে এরকম আরো 100-150 বছর লাগবে, যখন আমরা হয়তো সত্যিকারেই পুরোপুরি ক্লিন এনার্জি বা বিশুদ্ধ জ্বালানি শক্তি পেয়ে যেতে পারি। সাম হ্যাভ ইভেন সাজেস্টেড, অনেকে হয়তো এমন পরামর্শ দিয়েছে, that the technology for producing vast amounts of clean energy already exists। অর্থাৎ অনেকেই পরামর্শ দিচ্ছে বা অলরেডি ভেবেছে যে the technology for producing vast amount of clean energy, অর্থাৎ এই ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ মানে কি ব্যাপক পরিমাণ ক্লিন এনার্জি প্রডিউস করা বা উৎপাদন করার জন্য যে টেকনোলজি, সেগুলো কিন্তু কি হচ্ছে অলরেডি এক্সিস্ট, মানে অলরেডি আমরা তৈরি করে ফেলেছি, বর্তমানে আমাদের হাতে আছে, যে প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করে আমরা ক্লিন এনার্জি তৈরি করতে পারি। কিন্তু কি হচ্ছে, সেটাকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না কেন? বাট ইজ বিং সাপ্রেসড, সেটাকে চেপে রাখা হয়েছে, ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে কাদের দ্বারা? বাই বিগ অয়েল কোম্পানিজ, বড় বড় যে তেল কোম্পানিগুলো আছে, সেই তেল কোম্পানিগুলো কিন্তু আসলে এই টেকনোলজি গুলোকে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছে। কারণ যদি এই টেকনোলজি ব্যবহার করে ক্লিন এনার্জি ব্যাপকভাবে ব্যবহার শুরু হয়ে যায়, তাহলে তেল কোম্পানিগুলো কিন্তু আসলেই তাদের ব্যবসা হারিয়ে ফেলতে পারে। আর এই ভয়ে কোনো না কোনো উপায়ে তারা এই টেকনোলজি গুলোকে কিন্তু আসলে চেপে রেখেছে, ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। হাউএভার যাই হোক, সেভারাল ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ, অনেক ইউরোপিয়ান দেশ রয়েছে যারা কি করেছে, হ্যাভ প্রডিউসড কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ ক্লিন এনার্জি, যারা অলরেডি অনেক কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট মানে যথেষ্ট পরিমাণ ক্লিন এনার্জি কিন্তু তারা তৈরি করে ফেলেছে। কারেন্ট মেথডস অফ ক্লিন এনার্জি ইনক্লুড, তবে বর্তমানে যে যে উপায়ে ক্লিন এনার্জি আসলে তৈরি করা হচ্ছে, তার মধ্যে হচ্ছে কি উইন্ড বাতাস, সোলার সৌর শক্তি, জিওথার্মাল ভূশক্তি, টাইডাল স্রোত, হাইড্রো পাওয়ার পানির যে শক্তি, নিউক্লিয়ার আণবিক শক্তি এবং বায়োফুয়েল। তাহলে এই জাতীয় জৈব জ্বালানি যেগুলো, এই বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে কিন্তু আমরা এখন ক্লিন এনার্জি পাচ্ছি। তাহলে আমরা এখানে ক্লিন এনার্জি সম্পর্কে বললাম, ক্লিন এনার্জির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বললাম, ক্লিন এনার্জি কিভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি, কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ, এবং ক্লিন এনার্জি কেন আমরা সহজে হাতে পাচ্ছি না, তার বিভিন্ন কারণ কিন্তু এখানে আমরা পেয়েছি। তবে যাই হোক, we are going step by step ahead, and one day we can hope that we will get renewable energy or clean energy at our hand completely, একসময় আমরা হাতে পেয়ে যাব, when fossil fuels will not be used anymore, আর হয়তো ইউজ করা হবে না। এরপর আমরা চলে যাই লাস্ট বিষয়টার প্রতি, আর তা হলো কিওর ফর ক্যান্সার। ক্যান্সার এই কথাটি শুনলে আমরা মৃত্যুকে ভেবে নিই, যে যার ক্যান্সার হয়েছে তারা রোগে নেই। তাহলে ক্যান্সারের জন্য, সব রোগের জন্য এত এত আবিষ্কার হচ্ছে ওষুধ, তাহলে ক্যান্সার কেন এখনো সেই রকম ডেডলিয়েস্ট বা মরণ ব্যাধি হিসাবেই রয়ে গেল? কারণটা কি, এবং এর পিছনে কোনো রকম জটিল বিষয় রয়েছে কিনা, বা এ থেকে উত্তরণের কোনো উপায় আছে কিনা, তা আমরা একটু দেখি এই প্যারাগ্রাফ থেকে কি বুঝতে পারি। ক্যান্সার ইজ ওয়ান অফ দ্য ডেডলিয়েস্ট ডিজিজেস অফ দ্য মডার্ন এরা। মডার্ন এরা মানে আধুনিক যুগ। তাহলে আধুনিক যুগের যত মরণ ব্যাধি রয়েছে, মারাত্মক রোগ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো ক্যান্সার। ever since the days of Hippocrates, যে হিপোক্রেটস রয়েছে, তার যে দিনগুলো ছিল সেই দিন থেকে শুরু করে people have been searching for a cure। তাহলে হিপোক্রেটিস এর ডে আমরা কবে তা জানি, তাহলে বহুদিন আগে থেকেই মানুষজন
এই ক্যান্সার রোগের যে কিওর বা চিকিৎসা সেটার কথা কিন্তু ভেবে আসছে। ক্যান্সার ইজ সিমিলার টু দ্য কমন কোল্ড ইন দ্যাট, তবে বলেছে ক্যান্সার অনেকটা সাধারণ যে সর্দি কাশি অনেকটা তার মতোই। তারপরে বলা হচ্ছে কি ইন দ্য অলদো দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু ট্রিট ইট, এবং এটার চিকিৎসা করার জন্য অনেক পদ্ধতিও রয়েছে, অনেক পথ রয়েছে। তারপরেও মডার্ন মেডিসিন ইজ স্টিল ইয়েট টু কাম উইথ আ কিওর, কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ করার জন্য যে মডার্ন মেডিসিন সেটা এখনো আসেনি, স্টিল ইয়েট টু কাম মানে এখনো আসেনি। তাহলে ক্যান্সার যে কোনো রোগী যখন তার কিওর আসলে আবিষ্কার হয়ে যায় তখন সেটা আমাদের কাছে কমন হয়ে যায়। যেমন হচ্ছে যক্ষা, একসময় যক্ষাতে মানুষ লাখে লাখে শয়ে শয়ে মারা যেত, কিন্তু এখন যক্ষা খুবই একটা সাধারণ রোগ হয়ে গেছে। ডায়রিয়াতে একসময় ব্যাপক মানুষ মারা যেত, কলেরাতে মারা যেত, কিন্তু আজকে কি হচ্ছে সেইগুলো খুবই সাধারণ রোগে পরিণত হয়েছে। তাই বলছে যে ক্যান্সারও ঠিক ওইরকম রোগগুলোর মধ্যে একটি রোগ, এবং এর চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু পুরোপুরি সেরে ওঠার জন্য যে মডার্ন মেডিসিন যেগুলো অন্যান্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে রয়েছে সেটা এখনো কিন্তু আসেনি। দিস ইজ পার্শিয়ালি বিকজ, আর এর কিছুটা কারণ হলো, পার্শিয়াল মানে কিছুটা কারণ হলো, দ্যাট লাইক দ্য কমন কোল্ড অনেকটা সাধারণ সর্দি কাশির মতো, দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্যান্সার, ক্যান্সারও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের, অ্যান্ড দে আর স্লাইটলি ডিফারেন্ট, এবং তারা কিছুটা একটা থেকে আরেকটা আলাদা। অতএব কখন কোন ক্যান্সারে কে আক্রান্ত হচ্ছে সেটা আসলে খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে ধরা, এবং এর জন্য এর যে একটা যথোপযুক্ত কিওর ও ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা কিন্তু আবিষ্কার করা যাচ্ছে না। বলছে আনফরচুনেটলি, দুর্ভাগ্যবশত, উইথ ওভার 7 মিলিয়ন ডেথস পার ইয়ার, যে প্রতি বছর 7 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ কিন্তু মারা যাচ্ছে। আর এই মারা যাওয়ার কারণে ক্যান্সার ইজ মাস মোর সিরিয়াস দ্যান দ্য কমন কোল্ড। তাহলে ক্যান্সারকে কমন কোল্ডের সমগোত্রীয় ধরলেও এ আরো বেশি সিরিয়াস, মাস মোর সিরিয়াস কেন হচ্ছে? কারণ এর কারণে প্রতি বছর 7 মিলিয়নেরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে, যা কিন্তু কমন কোল্ডে মারা যায় না। A wide assortment of drugs, chemicals, stem cells, genetically modified viruses, and even arsenic have all been proposed as cancer cures. তবে বর্তমানে ওয়াইড অ্যাসর্টমেন্ট অফ ড্রাগস, ওয়াইড অ্যাসর্টমেন্ট মানে কি ব্যাপক পরিমাণ, ড্রাগস বলতে আমরা ওষুধ বুঝি, কেমিক্যালস রাসায়নিক পদার্থ, স্টিম সেলস, তাইতো, কোষ, জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভাইরাসেস, তারপরে জেনেটিক্যালি বিশেষায়িত করা হয়েছে, মডিফাই করা হয়েছে, যেমন ভাইরাস, ইভেন আর্সেনিক, এমনকি আর্সেনিককেও হ্যাভ অল বিন প্রপোজড, সবকিছুকেই প্রস্তাব করা হয়েছে অ্যাজ ক্যান্সার কিওরস, ক্যান্সার কিওর হিসেবে, যে না আমরা এইগুলোর মাধ্যমে এই বিষয়গুলো ব্যবহার করে বা এই জিনিসগুলো ব্যবহার করে ক্যান্সারকে কিছুটা হলেও কিওর করতে পারব। তবে এখনো এটা মডার্ন মেডিসিন হিসাবে আমাদের কাছে আসেনি, বা উই আর নট স্টিল এবল টু কমপ্লিটলি কিওর ক্যান্সার। তারপরও উই আর ওয়েটিং ফর সাম ওয়ান্ডার্স that one day will come the medicine for cancer, and that time cancer will be like a common disease which will not be as deadly as today. আজকে যেমন এটা এত মারাত্মক, হয়তো একদিন আসবে যখন আর এটি এত মারাত্মক হবে না। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা বেশ 4টি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা ভাবলাম, যেগুলো হয়তো এখনো আমাদের হাতে আসেনি, but we are hopeful that very soon we will get them at our hand, because the science is going very rapidly, and we are getting the benefits of this today, and in future we are hoping to get more and more benefits from science. The lesson 3 আমরা যেটা পড়লাম আশা করি তোমরা বাসায় আবার পড়ে নিবে। So dear students and learners, no more today.
আশা করি তোমরা প্যাসেজটি আমার সাথে পড়েছো এবং পড়ে বোঝার চেষ্টা করেছো, এবং যদি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তবে তোমরা অবশ্যই যে কোনো উপায়ে আমার সাথে যোগাযোগ করে নিবে, বা এই ভিডিওর যে কমেন্ট বক্স রয়েছে সেখানে তোমাদের মতামত বা প্রশ্ন লিখে আমাকে জানাবে। আর ক্লাসটি শেষ করার আগে একটি অনুরোধ রইল যে তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথেই থাকবে, এবং এই সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল বাটন রয়েছে তাতে প্রেস করে তার তোমাদের নোটিফিকেশন পাওয়ার পথটিকে আরো বেশি ক্লিয়ার করে রাখবে, কারণ যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করব তার জন্য তোমরা সরাসরি তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। আর এই ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে, যাতে তারাও একই ধরনের উপকার পেতে পারে। আর আমার সাথে থাকতে তোমরা আমার ফেসবুক পেজ, এই একই নামে ইউটিউব ক্যান লার্ন ইংলিশ চ্যানেল, এই নামে যে পেজ রয়েছে, এই নামে যে ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে, তোমরা তার সাথে কোনোভাবেই কোনো না কোনো উপায়ে অ্যাড হয়ে থাকতে পারো। তো আজ আর নয়, থ্যাংকস ফর বিং উইথ মি till the end of this video class. Best of luck. Stay at home, stay safe in this very critical moment, and I wish to meet you in the next class. So till then, peace be upon all of you. Bye.